ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरे ॐ परतत्वे स्वदालीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमः श्रीयतिरायाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः नेनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः
त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार क्षमा दुःख सुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च जः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष गतव्रतः सर्वारम्भा परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभा परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः क्षमा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशाध्यायः। তাহলে আমরা শ্রবণ করছি স্বামীজির ভক্তি রহস্য, রিলিজিয়ান অফ লাভ। স্বামীজির মতে সে ভক্তির শ্রেষ্ঠ ডেফিনেশন কি? একসঙ্গে চ্যান্টিং। ইয়া প্রীতির অবিবেকানাং বিষয়েষু অনপায়িনী ত্বাম মনুস্মরত সা মে হৃদয়াত্মা অপসর্পতু। ইয়া প্রীতির অবিবেকানাং বিষয়েষু অনপায়িনী त्वामनुस्मरत सा मे हृदयात्मा अपसर्पतु। তাহলে ভক্তির সাধন প্রথম চ্যাপ্টার প্রিপারেশন, আমরা এটা আলোচনা করছি। সাধন প্রণালীর যে সব সাধনের কথা রামানুজাচার্য বলেছেন, স্বামীজি এক এক করে সব আলোচনা করছেন।
ডেফিনেশন দেওয়ার পরে বিবেক আলোচনা হলো। প্রথম হলো বিবেক, খাদ্য বিচার। খাদ্য বিচারের অর্থটা কি? যে খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করে দোষ পরিহার করে শুদ্ধ আহার যদি আমরা করি, তাহলে বলছেন এই ত্রিবিধ দোষ যদি দূর হয়, তাহলে আমাদের কি হবে? অন্তঃকরণ শুদ্ধি হবে। তো তার 3 ধরনের দোষের কথা আমরা আলোচনা করেছি। কি কি দোষ সেইটা বর্জন করে নিতে হবে। জাতি দোষ, তারপরে আশ্রয় দোষ আর নিমিত্ত দোষ। জাতি দোষ, আশ্রয় দোষ, নিমিত্ত দোষ। যে এই 3টে দোষ থেকে যদি দূর হয়ে আমরা এই ফিজিক্যাল আহার যেটা দৈনন্দিন জীবনে গ্রহণ করছি, সেটা যদি, তার মধ্যে দুটো খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা জাতি দোষ আর নিমিত্ত দোষ, এটা সবাই আমরা বুঝতে পারি। যেটা আমরা বুঝতে পারি সেটার দিকে লক্ষ্য দেওয়া। যেটা আশ্রয় দোষ আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না, কিন্তু ইট ইজ ট্রুথ, স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্ট, এটা আছে। সেজন্য আমরা অল্প বিস্তর সেটা, যে অল্প বিস্তর আমরা নিজেরা যতটা বুঝতে পারি, তো সেটার কথা বলেছেন স্বামীজি। বলছেন ভক্তি লাভ করিতে হইলে এটা কিন্তু দরকার। কিন্তু যারা সবার জন্য তার ভক্তি সাধন করতে যাচ্ছেন না, তো সবার জন্য এক প্রেসক্রিপশন সবার জন্য কিন্তু হবে না। সব প্রেসক্রিপশন একার জন্য। ঠাকুর বলেছেন আমি কারো মাছ ভাজা, ঝালে, অম্বলে, তো সবার জন্য এক ধরনের প্রেসক্রিপশন হবে না সবার। এইগুলো ভালো করে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে। তো তার আমরা এই ছান্দোক উপনিষদ থেকে স্বামীজি কোট করছেন। কি কোট করছেন বলো? হ্যাঁ, আহার শুদ্ধ সত্ত্ব শুদ্ধি, সত্ত্ব শুদ্ধ ধ্রুবা স্মৃতি। এইটু মনে রাখলে, আহার শুদ্ধ সত্ত্ব শুদ্ধি, সত্ত্ব শুদ্ধ ধ্রুবা স্মৃতি, স্মৃতি লম্ভে সর্বগ্রন্থি নাম বিপ্রমোক্ষ। স্মৃতি লম্ভে বলছে এই যখন ভগবানের স্মৃতি আসবে, সে অবিদ্যার সমস্ত গ্রন্থি সব ভেঙে যাবে। আহার শুদ্ধ সত্ত্ব শুদ্ধি, সত্ত্ব শুদ্ধ ধ্রুবা স্মৃতি, স্মৃতি লম্ভে সর্বগ্রন্থি নাম বিপ্রমোক্ষ। এটা কোথা থেকে বলছেন? এটা কিন্তু বইয়েই আছে, আপনাদের বইয়ে আছে। বই কোথায় গেল আপনার? বই দিন। নতুন ভর্তি হলেন নাকি আবার? হ্যাঁ, পুরোটা নেই এখানে। স্মৃতি লম্ভে, স্মৃতি লম্ভে সর্বগ্রন্থি নাম বিপ্রমোক্ষ। বিপ্রমোক্ষ বিসর্গ নেই, বিপ্রমোক্ষ, বিপ্রমোক্ষ। তো লিখে দিতে হবে, অনেকদিন লেখা হয়নি না? স্মৃতি লম্ভে সর্ব স্মৃতিলম্বে সর্বগ্রন্থি নাম বিপ্রমোক্ষ। এইটা এর আগের অংশটা ওখানে দেওয়া আছে, বুঝতে পেরেছেন? ও নেই। ও আচ্ছা আচ্ছা। এর আগের অংশটা হলো এইরকম, আহার শুদ্ধ দয় ধয়।
আহার শুদ্ধ সত্য শুদ্ধি। আহার সত্য শুদ্ধি সত্য শুদ্ধি, তারপর সত্য শুদ্ধ ধ্রুবা স্মৃতি। এটা দাড়ি দিয়ে পরেরটা, স্মৃতি লম্বে সর্বগ্রন্থি নাম বিপ্রমোক্ষ। আহার যদি শুদ্ধি হয় তাহলে সত্য শুদ্ধি মানে আমাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধি হবে। অন্তঃকরণের শুদ্ধি হবে আহার শুদ্ধ সত্য শুদ্ধি। সত্য যদি অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় ধ্রুবা স্মৃতি। ধ্রুবা বলছে যে স্মৃতি, স্মৃতি ধ্রুবা স্মৃতি কার হবে? আমার না, বলছে যে ভগবানের স্মৃতিটা আসবে। এখন আমরা ভগবানকে ভুলে গেছি, ভূমা স্মৃতি জাগৃত হবে। ভগবান ভিতরে আছে, আমরা কিন্তু সে 5টা কম্বলে শুয়ে আছে। হ্যাঁ, গরমকাল হলে হবে কি, আমরা কম্বল দিয়ে রেখেছি, তো 5টা কম্বলে শুয়ে আছে। অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময়। তা বলছেন যে সত্য ধ্রুবা, সেই স্মৃতিটা জাগৃত, সেই স্মৃতি যে ভূমা, যে আনন্দ ভূমা স্বরূপ, ভূমার স্মৃতি জাগৃত। ও ভূমার স্মৃতি বলছে যখন লাস্ট জন্ম, যারা যোগী লাস্ট জন্মেতে বলছে এইরকম ভীষণের মতো আসে যে আমি এত এত জন্ম, এত এত আমি কাজ করেছি, এত আমাকে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেছি, এই করেছি বলতে সব, তখন ওইটা দেখে তার ট্রিমেন্ডাস বৈরাগ্য আসে যে আমি আর কোনো জন্মগ্রহণ এসবের মধ্যে যাচ্ছি না। তা ধ্রুব স্মৃতি বলছে এই সমস্ত স্মৃতি থাকে। আপনি ধরুন সাধারণভাবে হয় না, এই আপনি একবার একটা জিনিস খেয়ে খুব ভুগেছেন, তারপর আবার খেতে গেলে উরি বাবা আমি ওটাকে আর কাজ করবো না, অনেক দেখা হয়ে গেছে, খবরদার। ওই স্মৃতি যত স্মৃতি ভুলে গেলে মানুষ ভুলে গিয়ে আবার খায়, বুঝতে পারছেন কিনা, ভুলে গিয়ে আবার সেই ভুলটা করে। বলছে সেইটা যদি জাগ্রত হয়ে যায় তখন কিন্তু আমরা এই ভুলটা করতে চাই। বলছে যোগীদের এই লাস্ট জন্মের সমস্ত স্মৃতি একদম জাগৃত। এখন রামানুজাচার্য বলছেন যে খাদ্যের আহার যদি হয় তাহলে অন্তঃকরণ শুদ্ধি হয়, ধ্রুব স্মৃতি জাগে। আর ধ্রুব স্মৃতি লম্ব, যদি এই স্মৃতি আমাদের স্বরূপের স্মৃতি ভূমা স্মৃতি জাগরিত হয়, জাগরিত হওয়া মানেই হলো কি সমস্ত অবিদ্যা গ্রন্থি নষ্ট হয়ে, অবিদ্যা গ্রন্থির জন্যই কিন্তু এসব হচ্ছে। চিৎজড় গ্রন্থি, চিৎজড় গ্রন্থি মানে কি, স্বরূপত আমরা চৈতন্য স্বরূপ, কিন্তু ভুল করে আমরা নিজেদের কিসের সঙ্গে বেঁধে আছি, এই শরীর মন একটা এসব বেঁধেই আছে। তারপর বাইরের জগতের কত আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্সের সঙ্গে, ব্যাংকের সঙ্গে, গাড়ির সঙ্গে, পোস্টের সঙ্গে, সার্টিফিকেটের সঙ্গে, সবগুলোর সঙ্গে আমরা এই গ্রন্থি হচ্ছে অবিদ্যা গ্রন্থি। বিদ্যাতে হৃদয় গ্রন্থি, সিদ্ধান্তে সর্বসংশয়, শিয়ান্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে। এই যে দুর্বল স্মৃতি জাগৃত হলে ওই তস্মিন দৃষ্টে, সেই তাকে দেখলে ঠাকুর বলেছে আমি কর্মনাশা, আমি কর্মনাশা, কি অর্থে, ঠাকুর বলেছেন আমি কর্মনাশা ফরাস ডাঙ্গা, কি অর্থ? এটা হলো উদাহরণটা। এখন ঠাকুর কি বলতে চাইছেন?
উনি নাশ করে দেবেন। এ কিন্তু অর্থ ঠিক ঠিক বলেছে। হ্যাঁ, আমি কর্মনাশা ফরাসডাঙ্গা। ঠাকুরের এত উপস্থিত বুদ্ধি, শুনেছি ওখানে আলোচনা হচ্ছে ফরাসিদের কলোনি, ওখানে আর ইংরেজদের কলোনি ফরাসিদের, তখন এরকম ছিল তো, ওলন্দাজ অমুক অমুক, ওখানে অন্যদের নিয়ম কানুন খাটবে না, তো লোক এখানে গুন্ডা বদমাশি করে চন্দননগরে চলে যেত, এই পুলিশ গিয়ে ওখানে ধরতে পারতো না। তা বলছে এই অবতারের এলাকাতে হেলে আমি কর্মনাশা, বলছে আমার স্মরণ নাও আর কেউ কিছু ঠিক করতে পারবে না। হ্যাঁ, গানে আছে না এরকম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো বলছেন যে আমি কর্মনাশা, আমি সমস্ত কর্ম খেয়ে নিব, সমস্ত। এটা হলো সহজ পদ্ধতি এই বর্তমান যুগের জন্য, এটাকে বলে অবতার যোগ। অবতার যোগ। তো ফরাসডাঙ্গাতে কি তাহলে ওখানে নিয়ম কানুন খাটবে না? এই যে গ্রন্থি নাম বলছে সমস্ত কর্মের জন্যই তো এই গ্রন্থি হচ্ছে, তো এই গ্রন্থি মানে হাজার হাজার আগের জন্মের জন্যই তো আমরা নিজেদের একটু একটু করে বাঁধছি করতে করতে। আর এখন এই ক্লাসটার অর্থ কি, ওইটা উল্টো দিকে বাঁধার চেষ্টা করছি, মানে খোলার চেষ্টা করছি, উল্টো পাক, একদিকে পাক হয়েছে। তো এই সব চর্চা করা, এগুলো করার অর্থ হলো কি, ওই ওই যে গ্রন্থিগুলো সেটা উল্টো দিকে আমরা একটু একটু ধাক্কা দিচ্ছি। ছোট ছোট ধরুন আপনি, আপনার কাছে ছোট একটা হাতুড়ি আছে, একটু একটু করে টুক 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 করে অন্তত ধাক্কা তো হচ্ছে, ধাক্কা বলছে এইটা, বলছে এটার হচ্ছে, তাহলে সর্বগ্রন্থি না। বিপ্র মানে বিশিষ্ট, বিপ্র মোক্ষ, প্রকৃষ্ট রূপে, বিশিষ্ট রূপে, প্রকৃষ্ট রূপে তার সে মোক্ষ প্রাপ্ত হবে, বিপ্র মোক্ষ। কি করে বোঝা যাবে? বোঝা যাবে, বোঝা যাবে যে আপনার ভিতরে আর কোনো বাসনা উঠবে না, হাইয়েস্ট ভিতরেই আপনার একটা এমন সন্তোষ ভাব আসবে, সন্তোষ ভাব আসবে। বলছে ঠাকুরের বাবা বলছে সন্তোষ, সন্তোষের মতো মা বলছে না ধন নেই, তার কিছুই ছিল না, কিন্তু সন্তোষ। বলছে এই চিত্ত শুদ্ধি হয়েছে এতে কি, ভিতরে আপনার সামান্য ঘরে অত কিছু নেই, কিন্তু ভিতরে প্রশান্তি ভাব, কোনো কিছুর জন্য আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন না, প্রশান্তি ভাব আসে। তো আমরা কোথা থেকে কোথায় চলে গেল, তো এই ধরনের তখন বলছেন রামানুজাচার্য এই খাদ্যের, এটা কিন্তু অল্প বিস্তর অ্যাপ্লাই করা ভালো, হাবজা গবজা খেতে নেই, যেগুলোকে উত্তেজিত করে খেতে নেই। কারণ স্বামীজির আলোচনাতে বলেছে আমাদের বেশিরভাগ রোগ 50% শরীর খারাপ তো এই ঘর থেকেই আসে। ওই আর আলোচনাতে যাচ্ছে না, অনেক আলোচনায় নিয়ে হয়েছে আমাদের। তো শঙ্করাচার্য কি বলছেন, আর হিয়াতে ইতি আহার, মানে এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুগুলো এইগুলোই হলো আহার, মানে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, যা আর ইয়াতে মানে যা কিছু গ্রহণ করা হয়। আমি এখন দৃশ্য গ্রহণ করছি, আমি শব্দ গ্রহণ করছি, এটাও আহার। আপনি শব্দ শুনছেন, এটাও আহার কিন্তু, হ্যাঁ এটাও আহার। তাহলে শব্দ আহার, রূপ আহার, স্পর্শ আর আহার, আর ইয়াতিতি আহারা। তো বলছি ইন্দ্রিয় যাহা কিছু আর ইয়াতিতি আর, এটা ওখানটায় আছে শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা। তাহলে রামানুজাচার্যের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যার মধ্যে তফাৎ কি? উনি বলছেন ফিজিক্যাল আহার, খাদ্যদ্রব্য, আর বলছে খাদ্যদ্রব্য শুধু ফিজিক্যাল নয়, আরো সূক্ষ্ম প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো যা আমরা গ্রহণ করছি পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, আর ইয়াতিতি যাহা কিছু গ্রহণ করায় তাহাই আহার। সুতরাং তাহার মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহ আহার, এটা আরো সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা। তখন তারও তো দোষ আছে, শঙ্করাচার্য উনি যেমন তিনটে দোষের কথা বললেন, শঙ্করাচার্যও তিনটে দোষের কথা বলছে। বলছি আমি একটা দৃশ্য দেখছি, ওতে কি কি দোষ হতে পারে? রাগ, দেশ, আসক্তি। এটা দেখলে হ্যাঁ এটা চাই, নতুন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখলে আরে এক্ষুনি কিনতে হবে, বাচ্চারা দেখে মাকে একদম ধরছে আমার এটা চাই চাই। রাগ মানে আসক্তি, এটা বিচ্ছিরি, ওইটা তাকে দেখলেই আমি খেপে যাচ্ছি। রাগ, দেশ, আর আর হলে একটা মানে মোহ, মানে মোহ মানে যে আর পুরো অন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওই। তো রাগ, ঈর্ষা বা দেশ সমুদায় অনষ্টের মূল। আর মোহটা হলো একটা বস্তুকে অন্য বস্তু বলে গ্রহণ করা, যেটা খারাপ সেটাকে আমি ভাবছি এটা ভালো, উল্টো উল্টো সমঝিলি রাম, যেটা খারাপ সেটাকে ভালো বলা, ভালোটাকে খারাপ বলা।
হ্যাঁ, সেটা হলো মোহ। এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলে গ্রহণ করা। তো এটা ভ্রমণ আমাদের গ্রহণ করা, এটাকে মন্দ, ভালোকে মন্দ বলে গ্রহণ করছি। যেমন অর্জুন মোহ, মোহ হয়েছিল, আমরা আলোচনা করলাম না অর্জুনের মোহ। ও ওটাকে কৃপা ভেবেছিল যে আমি, ও দুর্যোধন বুঝতে পারছে না, আমি তো অন্তত বুঝতে পারছি, ছেড়ে দাও আমার রাজ্য টাজ্য, আমি কিছু চাই না, আমি বরং ভিক্ষা করে খাবো। এইটা ও ভাবছিল, এটা বোধহয় ওর হৃদয়ের বিকাশ হয়েছে। ভগবান একদম চাবুক মেরেছে, বলছে এটা কিন্তু কৃপা নয়, এটা তোমার মোহ। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো এখন বলছে ওই যে ইন্দ্রিয় আহার, তার ওই তিনটে দোষ বর্জিত হয়ে আমরা গ্রহণ করতে বারণ করেনি বেদান্তে। এই দোষ টোষ এসব বলেছে, তার মানে বেদান্ত চোখটাকে উঠিয়ে ফেলতে বলেনি, কানটাকে ই করতে বলেন। বলছে এগুলো সব থাকবে, কিন্তু এই দোষ বর্জন করে যদি আমরা জিনিসগুলো নিতে পারি, বলছে সেটা হবে আহার শুদ্ধি। ওখানেও একটা শুদ্ধি, ওই তিন ধরনের দোষ বর্জিত করে হলে আহার শুদ্ধি হবে। আর এখানে রাগ দেশ মোহ বর্জিত। স্বামীজি কি করেছেন, দুটো কম্বাইন করেছেন, বলছে দুটোই দরকার আমাদের ক্ষেত্রে, বিকজ উই আর বিগিনার্স। যারা অনেক ক্লাস পর্যন্ত চলে গেছে, বলছে তাদের ক্ষেত্রে আর বাজ বিচারের অত দরকার নেই, বাজ বিচারের দরকার নেই। স্বামীজি দুটোর বলছে, আমাকে রামানুজন নিতে হবে, কারণ একজনের শুধু নিরামিষ খেলো, সে ঘাস পাতা খেয়ে থাকে। ঠাকুর উদাহরণ দিয়েছেন না, অনেক অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। তো কিন্তু এদিকে দিকে ই নেই। হ্যাঁ, অনেকে আছেন আমাদের ভারতবর্ষেই, কত নিরামিষ জায়গা আছে, কিন্তু তারা হয়তো লিকার খাচ্ছে, নিরামিষ, ওটা তো আমিষ আর নিরামিষের মধ্যে বলছেন, বুঝতে পারছেন কি না? হ্যাঁ, এরকম। সে রাত ভোর বলছে নিরামিষ খায় আর বাজে সিনেমা দেখে। কি বলছি বুঝতে পারছেন না? আমি ধর্মগ্রন্থ পড়ি, তার মানে দৃশ্যের তুমি কি শুনছো, কি বলছো, ওইগুলো তো শুদ্ধি হতে হবে। তোমার ওর প্রতি মোহ হয়ে গেছে, ওটাতে তোমার আসক্তি হয়ে গেছে। হ্যাঁ। তো মন, রাগ দেশ মোহ বর্জিত হইয়া চিন্তা করতে তখন পারে। ভগবান গীতাতে এটা, রাগদ্বেষ বিযুক্ত স্তু বিষয়ান ইন্দ্রিয়েশ্বর আত্মবশ্যের বিধি আত্মা প্রসাদ মধ্যে, এটা আমরা সঙ্গে। তারপরে এইটা করার পরে, তো যতদিন পর্যন্ত না আমরা হায়ার স্টেপে যেতে পারছি, আমরা জ্বরের অধীন। তখন জ্বরের যখন অধীন, তখন এই দুটোই আমাদের মানতে হবে, দুটোই আমাদের। সেই জন্য ভারতবর্ষে এই নিয়ে এত রিসার্চ হয়েছে, সাত্বিক খাবারের গুণ, ভগবান গীতাতে পর্যন্ত সাত্বিক খাবারের কথা, প্রত্যেকটা খাবারের একটা গুণাবলী আছে, এটা তো অস্বীকার করার উপায় নাই, এটা অস্বীকার করার উপায়, এ তো আছেই, আছে, আছে। তো প্রথম সাধন ওইটা বলেছিলেন। দ্বিতীয় সাধন কি বলছেন, বিমোহ, এটাও আলোচনা হয়েছে। প্রথম হলো খাদ্য বিচার বিবেক, তারপর বাসনার দাসত্ব মোচন। তাই সেখানটা জিসটা কি, জিসটা বলেছিলেন, এই যে আমরা যেসব জিনিস গ্রহণ করব, এই জগৎ এই শরীর এইটাই একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য নয়, এটা একটা উদ্দেশ্য লাভের উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য লাভের উপায় মাত্র, তার কথা বলছেন। তো এইটা হলো দ্বিতীয়টা বলছেন বাসনার দাসত্ব মোচন। এগুলো নিতে বারণ করেনি, কিন্তু এই পর্যন্তই নিতে হবে যতটা আমাকে উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে। আমি টাকা ইনকাম করছি, এখন অসৎ উপায়ও অফার এলো আমার কাছে, যে সত্যি আমি যদি আধ্যাত্মিক পূজারী হই, যে তাহলে আমাকে প্রশ্ন করতে হবে, আমি এই অসৎ উপায় যদি অর্জন করি, সেটা আমাকে কি ভগবান লাভে ইষ্ট দর্শনে সাহায্য করবে? ভিতর থেকেই প্রশ্ন উত্তর আসবে, না এটা তো করবে না, তাহলে আমি একটু কষ্ট হলে এটা আমি করতে পারি না, করতে পারি না। তো সব ক্ষেত্রে ওইটা অ্যাপ্লাই করতে বলছে। অর্থ যদি মানুষকে অপরের কল্যাণ সাধন সহায়তা করে, উদ্দেশ্য লাভে সহায়তায়, তার এই মূল্য আছে। তারপরে সাধন কি, সেটাও আমরা আলোচনা করেছিলাম, অভ্যাস, বিবেক, বিমোক, অভ্যাস। তো অভ্যাসের জন্য বলছেন এখন এই আমাদের মনটা একটু ভগবানে দেওয়ার চেষ্টা করা, বলছে এইটা যেন নিরন্তর ভগবানে যায়। ঠাকুর অন্য কোনো বস্তুর আমাদের মনকে বাধা দিবার অধিকার নাই। অবিচ্ছিন্ন তৈলিধারার কথা বলছেন স্বামীজি, কিন্তু জিনিসটা যে কঠিন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, স্বামীজিও জানেন। কিন্তু বলছেন দেয়ার ইজ নাথিং ইম্পসিবল ফর দ্য সোল, অভ্যাসের দ্বারা এটা সম্ভব। বলছেন আমরা স্বভাবতই, আমরা কিছু আমাদের খারাপ অভ্যাস হয়ে আছে,
খারাপ অভ্যাস হয়ে আছে, সেইটাকে তাহলে কি করে ঠিক করা যাবে? সমস্ত মহাপ্রভু বলছে করা যাবে। তুমি এখন ভালো অভ্যাস করতে শুরু করো, প্রথমে একটু কষ্ট হবে। আমরা বলে সে হলে কুইনাইন খেতে হয়, তেতো লাগে, তাই না? তেতো লাগলে কিন্তু বলছে এইটাই তো এর ওষুধ, তুমি ভালো হয়ে যাবে। তো কারণ এই খারাপ অভ্যাসের জন্য জ্বালাতে তো আমিই ভুগছি, এটাই আমাকে ট্রিমেন্ডাস জ্বালা দিচ্ছে, দুঃখ কষ্ট দিচ্ছে খারাপ অভ্যাসের জন্য, দাস হয়ে পড়ছি আমি, যারা বিভিন্ন হ্যাবিটের দাস হয়ে পড়ছে। তো বলছেন তাহলে এখন আমরা যা হয়েছি বর্তমান অবস্থাতে, তা কিন্তু আমাদের অভ্যাসের ফলস্বরূপ। কাজেই আমি এখন যেরকম অভ্যাস করব ভবিষ্যতে সেটা হবে। একদিনে তো চেঞ্জ হয় না, ধীরে 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 আমাদের এটার চেঞ্জের কথা বলছেন। যে ইন্দ্রিয় বিষয়ে চিন্তা করিতে আমরা এমন অবস্থায় এসে পড়েছি যেন আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়েছি, উই আর স্লেভ। আমাদের মানুষ জীবনে একটা দাস বই কিছু নয়, আমি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দাস, একটা ভালো কথা বা খারাপ কথার দাস, তার দাস হয়ে পড়ছি। খাদ্যের দাস, বাক্যের দাস, প্রশংসার দাস। তো এই জন্য এখন বিপরীত দিকে চলো, ঈশ্বর চিন্তা করো। কারণ প্রশ্ন আসবে, কারণ মহাপুরুষরা বলেছে, আমার গুরু বলেছে, আমার ইষ্টদেবতা বলছে, এর মতো আনন্দ নাই, এইটাই জীবনের উদ্দেশ্য। আমি সেটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, তার কথাতে আমার শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধা আছে, তার কথাতে আমার শ্রদ্ধা আছে। সেই জন্য বলছেন বিপরীত দিকে চলো, ঈশ্বরের চিন্তা করো। মন কোনো শারীরিক বা মানসিক ভোগের চিন্তা না করিয়া যেন শুধু ঈশ্বর চিন্তা করে। যখন মন অন্য কোনো বিষয়ের চিন্তা করিতে উদ্যত হইবে, তখন উহাকে এমন ধাক্কা দাও, এটা বলছে কনসাস, সচেতন হওয়া। ধাক্কা দাও মানে আমরা অনেক সময় জানি না আমাকে মন কোথায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। বলছে এইটা চেষ্টা করে করে আপনি বলছেন আমরা জপ ধ্যান করতে বসি, খুব ভালো চেষ্টা করে আপনি স্নান করে ফুল দিয়ে ধূপধুনা দিয়ে জপ ধ্যান করে চিন্তা করতে করতেই কোথায় আগের দিনের বন্ধুর কথা, আগের দিন কোথায় মন চলে, হঠাৎ করে আরে আমি তো বসেছিলাম ঠাকুরের সামনে, ইতিমধ্যে কতক্ষণ হয়ে গেল। তো বলছে হতে পারে মনের নেচারই এরকম টেনে নিয়ে যায়। ভালো জিনিস করবেন মন উল্টোটা করে, বাচ্চাদের যেমন যেটা বলবেন তার উল্টোটা, মনটা ওই রকমই একটা। কিন্তু বলছে এটাকে কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা, ঠিক আছে যাক, আবার যত তত নিঃস্বরতি মনঃসঞ্চলম অস্থিরম ততস্তত নিয়মময় তৎ আত্মনি। বলছে যাচ্ছে কিন্তু টেনে আবার ভগবানের ইষ্ট দেবতাতে লাভ করতে 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 ওর বেগটা কিন্তু কমে যাবে। এই জন্য বলছে এই স্ট্রাগলটা কিন্তু এটা জারি রাখতে হবে, হতাশ হলে হবে না, হতাশ হলে হবে না। এটা ভালো জিনিস পেতে গেলে নোবেল প্রাইজ কি একদিনে পায়? কত বছর, 25 বছর 30 বছর রিসার্চ করার পরে নোবেল প্রাইজ পাচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, এই জগতেই এক একজন যারা এস্টাবলিশ ডাক্তার, কত মেডিকেল 5 বছর পড়া, গ্রামে কত দেখে অনেক বছর পরে লাস্টের দিকে তারা একজন বড় বড় যে কোনো ফিল্ডে এস্টাবলিশ করতে হলে আমাকে, আধ্যাত্ম জগতেও সেই রকম। বলছি এখানে কোনো ফাঁকিবাজি নাই, যে করবে সে পাবে। এটা এই জন্য শ্রদ্ধা চাই মহাপুরুষদের কথাতে, অবতার পুরুষদের কথাতে, না এটা সত্য, সত্য এইটাই। অবতার পুরুষ এসে এইগুলো বলে, মায়ুরি বলছি, বাপান্ত দেব বলছি, তিনি শোনেন বই কি, তিনি অবশ্যই শোনেন, আন্তরিক হলে শুনবেন বই কি। এই এসে ও তাহলে শুনবেন না, শুনবেন বলছে। তাহলে তাকে বলরাম বলছে, বলরামকে বলছে না তুমি কি কখনো ভগবান একান্ত আপনার বলে তাকে কখনো ডেকে, বলছে কোনো উত্তর পাই না। বলছে তাকে একান্ত আপনার বলে কখনো বলেছো তাকে? তিনি বলছে পিতার পিতা মাতা, একদম নিজের আপনার, তার কাছে আমার আপনজনের কাছে যেমন বলি, বলছে সেই রকম করে বলো, একদম নিজের কাছে। বলছে তার কাছে খুলে সব বল, শুনবেন এই শুনবেন। এই অবতার পুরুষ এসে এইটা দেখিয়ে যান, তখন আমাদের বিশ্বাস শ্রদ্ধা জান। সেই জন্য এই আলোচনাগুলো কেন করতে হয়, অবতার জীবনের আলোচনা, তারা সব বলে গেছে, শুধু আমাদের সেই অনুযায়ী করতে হবে। তো তার কথা বলছেন। এখন এই প্রশ্নের লাস্টে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আছে, যে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত অবিচ্ছিন্ন ধারার ধাবিত কথা বলছেন। এখন বলছেন এই অভ্যাস শুধু মনের দ্বারা করিলেই হইবে না। বলছে আমি তো মনে মনে বাইরে এইসবে তো কোনো, বলছে না মনের দ্বারা করিলেই হইবে না, ইন্দ্রিয়গুলোকে এই অভ্যাসে নিযুক্ত করিতে হইবে। দেখুন ঠাকুর, ঠাকুর বলছেন টাকা মাটি, মাটি টাকা। ও শিবনাথ শাস্ত্রী নিয়ে প্রশ্ন তুলছে না,
মহাপরম, হ্যাঁ। বলছে এই সব দরকার নেই, মনে মনে। বলছে না, ঠাকুর দেখাচ্ছেন। বলছে না, শুধু মনে মনে করলে হবে না, ফিজিক্যালিও ঠাকুর করেছে। না, আমি আমার কারো প্রতি কোনো রাগ দেশ নেই, আমি সবাইকে সমান ভাবি। বলছে সমান ভাবো কিনা সেটা যখন ফিজিক্যালি কাজ করতে যাবে। ঠাকুর রাত, গভীর রাতে উঠে সেই মেথরের বাড়িতে গেলেন, সেখানে সে জানে না সেই পায়খানা পরিষ্কার করছে, নিজের চুল দিয়ে মুছছে, যে আমি ব্রাহ্মণ, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি এদের থেকে। সেটা ফিজিক্যালি যতক্ষণ পর্যন্ত না করছে না, ভগবানের সেবা করা ভালো। একজন রুগী, তার পায়খানা পড়ে আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ফিজিক্যালি করছি, তখন কি রিয়াকশন হবে বুঝতে পারবেন না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও করতে বলছে, শুধু মনে মনে নয়। কেন সেবা যোগের কথা ঠাকুর বলছে, এই কারণে বলছে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানে ফিজিক্যালি আপনি একজনকে সেবা করছেন, ততক্ষণ মনের রিয়াকশন বোঝা যাবে না। হ্যাঁ, তো বলছেন শুধু এর দ্বারাই ইন্দ্রিয়গুলোকে এই কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়গুলোকে নিযুক্ত করে। তারপর স্বামীজি বলছেন, মনের দ্বারা করিলেই হইবে না। হ্যাঁ, কোনটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, অভ্যাস, সেটা একটা অভ্যাস। সেটা হলো মনের দ্বারা আমি ভগবানের চিন্তা করছি, আমি অন্যের করব না, অন্যের প্রতি দাস থাকবে না। তাহলে আমাকে যিনি, ফিজিক্যাল অভ্যাস কি হবে, যে সত্যি সত্যি আমাকে যে আমার প্রতি যার আছে, আমার সেরম, বলছে তাকে তুমি একটা প্রণাম করো তাহলে। বলছে তার একটা অসুবিধা হচ্ছে, তাকে তাহলে সাহায্য করো। একটা তো আমি মনে মনে ধ্যান করার সময় চিন্তা করছি যে ওর প্রতি আমার বিদ্বেষ ভাব না আসে, বারবার না আসে। বলছে এখন ফিজিক্যালি যখন সুযোগ পাচ্ছ, ফিজিক্যালি তাকে সামনে তাকে একটু সাহায্য করো না। তার মানে বলছে এই জিনিসগুলো শুধু মনে করলেই হবে না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভ্যাস করতে হবে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভ্যাস করতে হবে, তার কথা বলছেন। তা এই যে বলছেন যে ইন্দ্রিয়গুলিকে এই অভ্যাসে নিযুক্ত করতে হইবে। তার জন্য উদাহরণ স্বামীজি কি দিয়েছেন, বাজে কথা না শুনিয়া আমাদিকে ঈশ্বরের কথা শুনিতে হইবে। এই যে এখন আমি বলছি, আমি তো জবদান করছি, ঈশ্বর যে আপনি বলেন বারবার ফিরিয়ে আনবো, এই অভ্যাস কন্টিনিউয়াস ঈশ্বরের চিন্তা করব। বলছে না, অন্য সময়ও তাহলে আমাকে কি প্র্যাকটিস করতে হবে, সেইটা এখন স্বামীজি বলছেন। ভদ্রম কর্ণে বিষ্ণুয়াম দেবাঃ, ভদ্রম পশ্যে মাক্ষভির্যজত্রাঃ, স্থিরৈরঙ্গৈस्तुष्ट्वागं शस्तनूभिः, यशेमदेवहितं जदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षोररिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम। তাহলে বাজে কথা না শুনিয়ে আমাদেরকে ঈশ্বরের কথা শুনিতে হবে। আমরা এখন ঈশ্বরের কথা শুনছি, বলছে বাজে কথা না, যত পারো ঈশ্বরের কথা শুনি। কত জীবনের পর জীবন বাজে কথাই তো শুনেছি। এখন একটা বোঝা গেছে, ঠাকুরমা স্বামীজির কৃপাতে আমরা এইরকম একটা আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি, বোঝা গেছে অন্তত আদর্শগুলো সামনে জলজল করছে। হ্যাঁ, বলছেন তাহলে ঈশ্বরের কথা শুনিতে হইবে, বাজে কথা না বলিয়া ঈশ্বর বিষয়ক কথা বলিতে হইবে। অন্যা বাচ বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ, অন্যা বাচ বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ। তো তার কথা বলছেন, অন্য বাচা, অন্য সব বাক পরিত্যাগ করো। বলছে শুধু তার কথাই বলো, তার কথাই চিন্তা করো। অন্যা বাচা তার কথা বলছেন। যে এবার এই জন্য অনেক সময় আমাদের আগের আগের সাধুরা, যারা ধরুন আর কাজে নেই, রিটায়ার করেছে, কেউ গেলে হ্যাঁ বলে আমাকে একটু বই রাখে, একটু পড়ে শোনাও। তা নাইলে তো এই এখন ভোট আসছে, এই আলোচনা, অমুক আলোচনা, যুদ্ধের আলোচনা, এর কোনো শেষ আছে? আমরা এখানে বসে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, যত সরকারকে আমরা একদম তুলোধুনো করতে পারি। হ্যাঁ, আমেরিকাকে তুলে, কিছু লাভ হলো কি? লাভ না। এইটা করে কত টাইম, এনার্জি কত যাচ্ছে, কিছুটি হচ্ছে না।
আর ভগবান আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে, কেউ বলেছে এই তোমাকে আমি লিখিত দলিলে লিখিত পড়ি, তুমি এইগুলো তুমি নিয়ে আলোচনা করো, তাহলে তোমার বাড়ি তোমার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। টাকা ঢুকলে না বোঝা গেল সমালোচনা করে কিছু টাকা ফাকা পাওয়া গেল, কে কিন্তু লিখিত পরিচয় দেয়নি। অথচ এটাকে আমার বাউন্ডেড ডিউটি বলে মনে করছি। কত ভুল ধারণা। হ্যাঁ, সকালবেলা উঠেই সেটা না দেখলে যেন আমাদের হাত নিষ্পিস করে। বুঝতে পারছেন কেন? যত গার্বেজ, গার্বেজ গুলোকে নিয়ে, যেটা গার্বেজ আমরা ডাস্টবিনে ফেলি কিনা, ওরা কি বলছে, গার্বেজ গুলো অক্ষরে দিয়ে সুন্দর করে বলছে তুমি এই ডাস্টবিন গুলো খাও। অজান্তে আমরা যত গার্বেজ রোজ খাচ্ছি, চোখ দিয়ে আর বাণী দিয়ে উচ্চারণ করে ওইগুলো ভিতরে যাচ্ছি বলে, সেই জন্যই তো এত ইনডাইজেশন। যত ওইগুলো খাচ্ছি ততই ভগবান আরো দূরে সরে যাচ্ছে, আরো ভুলে যাচ্ছি, আরো ভুলে যাচ্ছি, আরো ভুলে। রোজ অজান্তে আমরা এটা করছি। তার কথা বলছেন, বাজ অন্যা বাচা বিমুঞ্চথ। শুদ্ধানন্দ যে স্মৃতিকথাতে আছে, শুদ্ধানন্দ স্বামীজির স্মৃতিকথা, শুদ্ধানন্দ বলছে যে, বলছে তার মতো স্বামীজি বলতেন, বলছে যখনই এইরকম আমরা পরনিন্দা পরচর্চায় এইরকম সময় অতিক্রম করি, তখনই মনে পড়ে স্বামীজির কথা। বলছেন তমে বৈখম জানত আত্মানম অন্যা বাচ বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুহু। তমে বৈখম জানত, একম আত্মান, সেই আত্মাকে, সেই ভগবানকেই একমাত্র জানো, অন্য সব বাণী, অন্য সব চিন্তা পরিত্যাগ করো। স্বামীজি বলছে, স্বামীজি বলছে যখন এই দেখি এই জীবন এত কঠিন, ভগবান লাভ কঠিন, আর তখন এই স্বামী সৌদমণির দিকে আঙ্গুল দিয়ে বলছে, নতত্র সূর্য ভাতি নচন্দ্র তারকম নেমা বিদ্যুৎ ভান্তি কুতয়ম অগ্নি তমেব ভান্তাম অনুভাতি সর্বম তস্য ভাষা সর্বমিদম। বলছে সেখানে কোনো রাত নাই, এসব যে, তো তার কথা বলছেন যে অন্য বাচা বিমুঞ্চত অমৃত, বাজে কথা না বলিয়ে ঈশ্বর বিষয়ে কথা বলছেন। একটু সৎপ্রসঙ্গ করা, একটু আর না হোক দুজনে মিলে পড়া, এই চর্চা করা, ফোনেতেও, ফোনেতেও এগুলো করা যায়। তুই এটা আমাকে একটু পড়ে শোনা না, আমার চোখে ব্যথা করছে, এটা ভালো। মায়ের কথা, আজকাল তো মায়ের কথা, মায়ের জীবনী, ঠাকুরের জীবনে সব অডিও বেরিয়েছে। হাবজা কাবজা এক গাদা গান হেন্ডাসন না শুনে ভক্তিমূলক বলবেন এক্ষুনি সামনে, সেগুলো শোনা ভালো। বলছে বাজে পুস্তক না পড়িয়া ঈশ্বর বিষয়ক সদ্গ্রন্থ পড়িতে হইবে, সে গ্রন্থ পড়িতে হইবে। ঈশ্বরকে, এই যে গানের কথা বলছেন, দেখুন ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিবার এই অভ্যাসের সর্বোৎকৃষ্ট সহায়ক সম্ভবত সঙ্গীত, সর্বোচ্চ সঙ্গীত। ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্য নারদকে ভগবান বলিতেছেন, না হাম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম হৃদয়ে নাচ মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তে তত্র তিষ্ঠামি নারদ। হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগী দিগের হৃদয়েও বাস করি না, যেখানে আমার ভক্তগণ ভজন গান করে আমি সেখানেই অবস্থান। স্বামী যেটা করছেন, ভগবানের ঠাকুর বলছে না কিসের জন্য, বলছে সন্ধ্যাবেলা তুমি হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করো, লজ্জা কিছু নেই, ঘরে বসে ভগবানের নাম করা। কি বলছে? ভগবানের নাম করা, যে বলছে এই পাখি চলে যায়, হ্যাঁ হ্যাঁ ভগবানের নাম করতে। তো মনুষ্য মনের উপর এই দেখেন সঙ্গীতের প্রচন্ড প্রভাব, উহা মুহূর্তে মনকে একাগ্র করে দেয়। ভালো ভক্তিমূলক সঙ্গীত, জপ ধ্যান করার আগে আপনি দুটো গান শুনে নিলেন, চ্যান্টিং করলেন। চ্যান্টিং করা, আমরা যেসব মন্ত্র, কয়েকটা মন্ত্র বেছে নিলেন জপ ধ্যান করার, বলে আমি এই চ্যান্টিং, যার যেটা, হয়তো গীতা ভালো পাচ্ছেন, বা আমরা যে কঠোপনিষদ বা বৈদিক শান্তি মন্ত্র, যে রোজ আমি অনেকগুলো পাচ্ছি না, অন্তত দুটো মন্ত্র পড়লাম, দুটো মন্ত্র চ্যান্টিং করে তারপরে আপনি একটা গান শুনলেন, খুব ভক্তিমূলক গান যেটা ভালো লাগে, বলছে তারপর জপ ধ্যান করলে মনটা শান্ত হয়, ওটার মনের উপর তার প্রভাব পড়ে। হ্যাঁ,
অন্য খারাপ শব্দ দিলে মন যেমন উত্তেজিত হয়, ছটফট করে, সেরকম ভগবান মধ্যে করুণ প্রার্থনামূলক যে গান, ঠাকুরের গান, কথামৃতের গান। হ্যাঁ, ঘুমেরে ঘুম ভাড়াইছি বলছে না, আমি সেই দেশের এক, হ্যাঁ, পেয়েছি, হ্যাঁ, ঘুমেরে ঘুম পাড়াইছি। তো ভক্তিমূলক সঙ্গীত তার কথা বলছেন। দেখিবেন অতিশয় তামসিক জড় প্রকৃতি ব্যক্তিগণ যাহারা এক মুহূর্ত মন স্থির করিতে পারে না, তাহারা উত্তম সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়, একাগ্র হইয়া যায়। অনেকের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত খুব ভালো লাগে, ধ্রুপদ সঙ্গীত, যার যেটা ভালো লাগে। এমনকি কুকুর, বিড়াল, সর্প, সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণও সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া যায়। হ্যাঁ, বেলুর মঠের ঘটনা আছে না? তো ওই যে ওদিকে গঙ্গার দিকে নিচের দিকে যে স্বামীজির, ওখানে কালী কীর্তন হতো। তো খোকা মহারাজ সবাই বসে, হঠাৎ দেখছি গঙ্গা থেকে, বলছে মা গঙ্গা উঠে কালী কীর্তন শুনতেন। চুপ করে দেখে একটা মেয়ে নিষেধে যাচ্ছে, হ্যাঁ স্মৃতি কথাতে আছে। বলছি হয়ে যাওয়ার পরে দেখলি দেখলি, হ্যাঁ, বলবো জানিস না, মা কালী কীর্তন শুনতে আসছে। সব সাধু ব্রহ্মচারীরা সন্ধেবেলাতে কালী কীর্তন করছে। হ্যাঁ, এত সুন্দর কালী কীর্তনে, কত ঘটনা কালী কীর্তনের। ওই যে 1912 সালে ঠাকুরের তিথি পূজাতে মা তখন আছে, বিখ্যাত ঘটনা আপনাদের বলেছি। তখন তো ওই আন্দুলের কালী কীর্তন আসতো। হ্যাঁ, সেখানে ঠাকুরের উৎসব ওইখানে যে উঠোনে, পুরনো কাঁঠালতলায়, ওইখানে কালী কীর্তন হচ্ছে। বিশে রাজা মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, শারদানন্দজি সবাই বসেছে একের পরে। তো গান গাইছে, আর কেন মনে সংসারে। তো গান, রাজা মহারাজ উঠে হঠাৎ করে নাচতে শুরু করলেন। সবাই নাচছে, কি আনন্দ! নাচতে নাচতে এখন সমাধি, আর সমাধি কিছুতেই ভাঙছে না। সমাধি শরৎ মহারাজ ধরে আছে, সমাধি ভাঙছে না। তো তারপর তাকে নিয়ে ওই স্বামীজির বাড়ির নিচে ওখানে বসানো হলো। মাকে খবর দেওয়া হলো, মা প্রসাদ পাঠিয়েছেন। বলছে মা প্রসাদ, সমাধি ভাঙছে না। মাকে আবার খবর পাঠানো হলো। তারপর মা এসেছে, ও রাখাল প্রসাদ খাও, হচ্ছে না। তারপর ওর বাহুমূলে মা স্পর্শ করে, রাখাল, তখন তার সমাধি ভাঙছে। মা দেখেছেন ঠাকুরের সঙ্গে একসঙ্গে নাচছে দুজন, ঠাকুর আর রাখাল মহারাজ, হ্যাঁ একসঙ্গে নাচছে। তখন মা কি প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন, সমাধি, বলছে ও আবার সমাধিতে চলে যাবে, শরীর থাকবে না। জানেন কিনা মা কি সমাধান দিয়েছেন? হ্যাঁ, বলেছিলাম একবার। মা সমাধান দিয়েছেন, রাখালকে বলরাম মন্দিরে পাঠিয়ে দাও। কেন? বেলুর মঠ হলো সাত্বিক পরিবেশ, বলছি এতে ও আবার সমাধিতে চলে যাবে। কলকাতা হলো রাজসিক জায়গা, ওখানে সমাধির ভাবটা একটু কম পড়বে। কি সলিউশন! রাজসিক ভাবে বলছে, বলে রাজসিক জায়গাকে মনে রাজসিক প্রভাব পড়বে, বলছে সমাধির ভাবটা কমবে। হ্যাঁ, তো গান এমন জিনিস, সঙ্গীতে বলছে মনকে শান্ত করে, স্বামীজি বলছেন। তাহলে এখন এইগুলো শুনে শুনে আমাদের অল্প অল্প প্র্যাকটিস করতে হবে। এগুলো যেমন করবেন করবেন, তাতেই দেখবেন আনন্দ পাবেন, আনন্দ পাবেন, নিজেরাই আনন্দ পাবেন। তো এখানটায় কিন্তু তার কথা বললেন। হ্যাঁ, এরপর তাহলে কি কি হলো? আমাদের তিনটে হয়ে গেল, বিবেক হলো, বিমুখ হলো, অভ্যাস হলো। তারপরে কি বলছেন? আর ভক্তির সাধন। এরপর বলছেন ক্রিয়া, ভক্তির সাধন, পরবর্তী ক্রিয়া, পরবর্তী পরের হিত সাধন। ক্রিয়া মানে পরের হিত সাধন। সংক্ষেপে যদি বলা যায়, আমরা পাঠ করছি, বলছেন যিনি স্বার্থপর, স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয় ঈশ্বর চিন্তা আসবে না। হ্যাঁ, কত দিক দিয়ে বলছে সাধন, ভক্তির সাধন বলছে। বলছে স্বার্থপর হলে হবে না, স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বর চিন্তা আসবে না। যতই আমরা অন্যের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করব, ততই আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হবে, সেই হৃদয়ে ঈশ্বর প্রকট হবেন। সেই জন্য শাস্ত্রে কি বলেছেন? এই ক্রিয়া মানে অপরের হিত সাধনের জন্য 5 ধরনের যজ্ঞে, মহাযজ্ঞের কথা বলেছেন। কি কি যজ্ঞ? সব আছে, দেখুন একের পর এক লেখা আছে। আমরা তাহলে ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ মানে সাধ্যায়,
ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ, দ্বিতীয় হলো দেবযজ্ঞ, তৃতীয় হলো পিতৃযজ্ঞ, চতুর্থ হলো নৃযজ্ঞ, পঞ্চম হলো ভূতযজ্ঞ। এই দেখুন, তাহলে ক্রিয়া মানে পরের হিত সাধন। কেন এটা বলছেন? আমি যদি স্বার্থপর হই, চালাকি করে স্বার্থপর করে একদম জব করে ঘরে বসে বলি একদম কেল্লা ফতে, বলছে ওইটি হবে না। ও ভগবান সব ধারেন, কারণ জব ধান করে মানুষ সেলফিশ হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, আমি বলি জব ধান করছি, অন্যের দুঃখ কষ্টের প্রতি তার কোনো ভাবই নেই। স্বামীজি যখন অখণ্ডানন্দজি বলছে কি করে স্বামীজি ভারতবর্ষে ঘুরে দেখেছেন যে তথাকথিত তখন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই মোক্ষ লাভ করবে, বলছে তার মধ্য থেকে এইটা ঢুকে পড়েছে। ওই যে অখণ্ডানন্দজি যখন ভ্রমণে যাচ্ছেন, দেখলেন না ওই যে গঙ্গোত্রী থেকে সেই ইতে, তখন দেখছে এই একজন বিশাল সাধুর জল যাচ্ছে, একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে ওরা দেখে বলে বিক্ষেপ হতে হয়, সে তাকে ফেলে ওই চটিতে ফেলে তারা চলে গেছে। অখণ্ডানন্দজি তাকে ধরে কোনো মতে সে একটা ডান্ডি এনে তাকে নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে নিজের কম্বল দিয়ে শুশ্রূষা করেছে, সে তারপর পর্যন্ত তার শরীর চলে গেল, তাকে দাহ করেছেন। দেখুন অখণ্ডানন্দজি গেছে বিষয় করার জন্য, পরিব্রাজকে কোথায় তব দেখুন, বলছে সেলফিশ ওই রকম করে সব বাইরে গেরুয়া পড়লেই তো হবে না, ভিতরে মনের পরিবর্তন আসতে হবে তো, মনের পরিবর্তন আসতে হবে তো। হ্যাঁ, শুধু বাইরের জিনিসই নয়, ভিতরে মনটার পরিবর্তন হতে হবে, তার নিঃস্বার্থতা। আর সেটা শুধু মনে মনে নিঃস্বার্থ হলে হবে না, ফিজিক্যালি। সেই জন্য কল্যাণ সাধনের কথা বলেছেন, একের পরে এক এই জিনিসগুলো আলোচনা করছেন এখানটা স্বামীজি বলছেন। তো কল্যাণ সাধনের চেষ্টা ততই আমাদের হৃদয় শুদ্ধ। আমাদের শাস্ত্র মতে ক্রিয়া বা কর্ম পঞ্চবিধ, উহাদের পঞ্চমহাযজ্ঞ বলা হয়। প্রথম ব্রহ্মযজ্ঞ। ব্রহ্মযজ্ঞটা কি? ব্রহ্মযজ্ঞ বলছে স্টাডি অফ শাস্ত্র। শাস্ত্র কে দিয়েছেন? ঋষি, সেই জন্য ঋষি যজ্ঞ বলা হয়। আমরা এখন কি করছি দেখুন, আমরা এটা কি যজ্ঞ হচ্ছে? ব্রহ্মযজ্ঞ, ঋষি যজ্ঞ। ঋষি, স্বামীজি ঋষি ছিলেন কিনা? ঋষি কাকে বলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে। ঋষি হলো মন্ত্রদ্রষ্টা। হ্যাঁ, ঋষয় মন্ত্রদ্রষ্টার নতু বেদস্য কর্তা। যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা, বেদ দ্রষ্টিত্ব, বলছে বেদ দ্রষ্টিত্ব লাভ করাই হলো ধর্ম জীবন, যথার্থ ধর্মজীবন। কোথায় বলেছেন স্বামীজি এটা? হিন্দু ধর্ম শ্রী রামকৃষ্ণ। ওই বিখ্যাত আর্টিকেল আছে যেটা লীলা প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ নিয়েছেন হিন্দু, ও খুব কঠিন আর্টিকেল। তো বলছেন এই তাহলে ঋষি মানে, ঋষি হলো এই বেদ দ্রষ্টিত্ব, মন্ত্রদ্রষ্টা। তাহলে এই যে তাহলে এই ঋষি যজ্ঞ শাস্ত্র কারা দিয়েছেন? ঋষিরা। আমরা এখন যে অধ্যয়ন করছি এটা কিসের মধ্যে? ব্রহ্মযজ্ঞ। সাধ্যায়, এটা সাধ্যায় কিনা? হ্যাঁ, এটা সাধ্যায়। সাধ্যায় হলো, হ্যাঁ, শব্দটার মানেটা কি? মানে সংক্ষেপে বলছি, আমাদের যে বেদের যে সত্যগুলো, বেদ যে এটা, বেদকে কি বলা হয়? শ্রুতি, অপৌরেশ। কোন পুরুষ, গীতা, এটা একজন ভগবান শরীর ধারণ করে তিনি বলেছেন গীতা, এটাকে কিন্তু শ্রুতি বলা হয় না, এটা কি? স্মৃতি, স্মৃতি গ্রন্থ। এগুলো আমরা আলোচনা করেছি তিন ধরনের, আমি একটা থেকে অন্য ডালে চলে যাচ্ছি। এই যে বেদান্তে তিনটে প্রস্থান, শ্রুতি প্রস্থান, স্মৃতি প্রস্থান আর ন্যায় প্রস্থান। আমিও আর ভিতরে দেখছি না, তাহলে এদিকে আর আসতে পারবো না। তো এটা শ্রুতি প্রস্থান মানে অপৌরুষীয়, কোনো ব্যক্তি বলেননি। ব্যক্তি বলেননি মানে এই সত্যগুলো, আমি কারেক্ট আসল জায়গাটায় চলে আসি, এই সত্যগুলো এখনো আছে, শুধু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনের লেভেলটা যদি ওঠে, বলছি সব মন্ত্রগুলো, এইটা বলছি ইটারনাল ট্রুথ, ট্রুথ গুলো আছে, আছে কিনা? যেমন এক্সাম্পল কি স্বামীজি দিয়েছেন মাধ্যাকর্ষণের, যে আমি বলছি নিউটন বলুন, এ বলুন, তারা মাধ্যাকর্ষণ এই লগুলো আবিষ্কার করেছে কিনা? করেছে তো। বলছে ও কি ওই আবিষ্কারের আগে এগুলো, এই নিউটন লগুলো ছিল কিনা? ছিল তো, ইট ইজ ইটারনাল সত্য। ও শুধু একটা আপেল বললো আর একটা আপেল বললো, করে করে কো রিলেশন করে, মানে ও আচ্ছা আচ্ছা তাই নাকি, কারেকশন করলে ওই নিয়মগুলো ওর নিউটন জন্মের আগে ছিল না, এটা অবশ্যই ছিল। সেই জন্য এটাকে বলে ডিসকভারি। ডিসকভারি, কলম্বাস ডিসকভার্ড
আমেরিকা, ও আমেরিকাকে তৈরি করেছিল নাকি? আমেরিকা তো ছিল আগে। সেই রকম এই যে ইটারনাল ট্রুথ গুলো এখনো আছে। আমরা যদি আমাদের মনটা আহার শুদ্ধ, সত্য শুদ্ধি, সদ্য শুদ্ধ, ধ্রুব ধ্রুব স্মৃতিলাম, আমরা যদি এরকম করতে পারি, বলছি তুমিও মন্ত্রদ্রষ্টা রেডি হবে। তাহলে উনি জিজ্ঞেস করছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা মানে যে ইটারনাল ট্রুথ গুলো আছে সেইটা ঋষিরা দেখেছিলেন, ঋষিরা দেখেছিলেন। আমাদেরও ঋষি হতে হবে, বলছে আমাদেরও মনটা যদি আমি শুদ্ধ করতে পারি, বলছে তুমি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হতে পারো। সেটাই, এটাকে বলে বেদ দ্রষ্টিত্ব। এইটা লাভ করাই যথার্থ ধর্মজীবন। স্বামীজি বলছে যে এটা হয়নি, বলছে ধর্মজীবনে প্রবেশ হয়নি। সেগুলো ধর্ম মানে কথার কথা। বেদ দ্রষ্টিত্ব, বেদ দ্রষ্টিত্ব তয় বফলা, মানে যে এই বেদের মন্ত্রগুলোকে দর্শন করেছে। তো যে কেউ দর্শন দর্শন করার একটা ইয়ে আছে কিনা, আছে কিনা, মানে আপনি এখানে ধরুন মাইক্রোবস আছে, আপনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন, তার জন্য আপনি মাইক্রোস্কোপ আনুন, মানে অনেক এত পাওয়ারফুল মাইক্রোস্কোপের যদি কাছে প্রচন্ড ধুলো ভর্তি, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন? পাবেন না। সেটাতে কাজটা যেমন পরিষ্কার, সেই রকম আমাদের মনটাকে শুদ্ধ ঋষিরা এইটা করেছিলেন। স্বামীজি ওখানটায় বলেছেন সত্য দুই ধরনের, একটা হলো পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, আর একটা অতীন্দ্রিয়, যেটাকে সূক্ষ্ম যোগজ শক্তি গ্রাহ্য। সূক্ষ্ম যোগজ, যোগজ মানে মন, শুদ্ধ মনকে যখন কনসেন্ট্রেট করা হয় তখন মাইন্ড ট্রান্সেন্ড দ্য মাইন্ড, এই মনকে অতিক্রম করে চলে যায়। তখন অলৌকিক কতগুলো সত্য জীবনে ধরা পড়ে। যাদের মধ্যে এই শক্তি আসে তাদের বলা হয় ঋষি। এই শক্তির দ্বারা তারা যে জিনিসগুলো দর্শন করেন সেটা হলো এই অতীন্দ্রিয় সত্য। তাহলে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, তাহলে ঋষি, এই শাস্ত্র কারা দিয়েছেন? ঋষিরা দিয়েছেন। তাহলে মন্ত্র, এই টিচিং, এই শাস্ত্রের স্বাধ্যায় মানে হলো স্টাডি অফ শাস্ত্র। শাস্ত্র কারা দিয়েছেন? মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা। এইটার অধ্যাপনা, এটাকে টিচিং আর রিসাইটেশন, শোনা, বলা, চ্যান্টিং করা, সব কিসের মধ্যে পড়বে? স্বাধ্যায়ের মধ্যে। এই জন্য আমাদের দেখুন, আপনি বাড়িতে গীতা চ্যান্টিং করছেন, আপনি কিন্তু ব্রহ্মযজ্ঞ করছেন, আপনি কিন্তু ঋণ, ঋষিদের প্রতি আমাদের ঋণ আছে, সেই ঋণটা মেটাচ্ছেন। আমরা কেন এগুলো আলোচনা করবো এটসেট্রা এটসেট্রা? বলছে না, আমি আমাদের এই ঋষি ঋণ সারাটা দিয়েছে, এটা সেটা স্বাধ্যায় করলে এটাই আমার মঙ্গল। প্রথম বলেছেন স্বাধ্যায়, প্রত্যহ শুভ পবিত্র ভাব উদ্যোগ কিছু কিছু পাঠ করে থাকবে। কথামৃত পড়ুন, নিত্য নৈমিত্তিক। রাজা মহারাজ করছে, বলছে কেউ যদি 12 বছর কন্টিনিউয়াস কোনোদিন বাদ নেবে, তার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে। কোনো না কোনো কারণে আমাদের বাদ চলে যায়, বুঝতে পারছেন কিনা? তো বলছে কিছু কিছু পাঠ করতে পারছে না, শুনুন, তাহলে শুনুন। কথামৃত আজকাল তো পাওয়া যাচ্ছে, শুনুন। বসে আছেন, কথা অন্য কথা না শুনে বাস কথামৃত শুনুন একের পর এক। দ্বিতীয় কি? দেবযজ্ঞ, ঈশ্বর, দেবতা ও সাধুগণের পূজা বা উপাসনা, এটার কথা বলেছেন। উপাসনা, এটা বলছেন দেবযজ্ঞ। দেবযজ্ঞ, ঈশ্বর, দেবতা বা ওই ধরনের শ্রেষ্ঠ মানব, তাদের পূজা বা উপাসনা। তৃতীয় বলেছেন পিতৃযজ্ঞ, অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষগণের সম্বন্ধে আমাদের পিতৃযজ্ঞ, তাদের, হ্যাঁ, তো তার কথা বলেছেন এখানটায়, পিতৃযজ্ঞ। হ্যাঁ, আমাদের পিতৃ মহাপুরুষদের, সেটা দু ধরনের, নিজের পিতৃপুরুষ হতে পারে, আগের ঋষিদের সমস্ত পিতৃতর্পণ, তার 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 যত পিতৃপুরুষগণ, বলছে পিতৃলোক বলে না, পিতৃগণও বলে একটা গণ থাকে, পিতৃগণ। সেটা নট দ্যাট আমার ফ্যামিলি মেম্বার, পিতৃগণ দেবতাদের লোয়ার ক্যাটাগরি। হ্যাঁ, লোয়ার আর একটা ক্যাটাগরি থাকে, হ্যাঁ, তাদের বলছেন। এই যে এখানটা স্বামীজি এটার, হ্যাঁ, এইগুলো যে আগের সিস্টেমে, ওই যে যখন এই যে বিভিন্ন শ্রাদ্ধাদি সিস্টেমে ওই জিনিসগুলো আছে, নিজের প্লাস সমস্ত তাদের উদ্দেশ্যেই সব একের পর, হ্যাঁ, অর্পণ করা হয় তাদের উদ্দেশ্যে। এই হলো পিতৃযজ্ঞ, আমাদের পূর্বপুরুষদের তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, জানানো। তিনি যেটা ভালো বলছেন, কোনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, তর্পণ করা হয় যখন, তখনই করা হয়, সেটাও শ্রদ্ধা সহকারে এগুলো করতে বলছেন।
করতে বলছেন। তো পিতৃযজ্ঞের কথা, তার কথা বলছেন, তাদের জন্য চিন্তা করা, আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তা। দুটো অর্থ, নিজের পূর্বপুরুষ আর একটা হলো পিতৃগণ, দুটো দুটো দুটোর কথা বলছে। তাহলে 1 নম্বর, তারপরে কি বললেন? পিতৃযজ্ঞ আমাদের পূর্বপুরুষগণের সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য। এখানটা ইংরেজিতে কি বলছেন দেখছি, ওই যে আওয়ার ডিউটি টু আওয়ার ফোর ফাদার্স। ফোর্থ বলছেন আমাদের মানুষের প্রতি কর্তব্যের কথা বলছেন। কিসের প্রতি বলছেন? এই যে মনুষ্য জাতির প্রতি আমাদের, এটা অনেক সময় অতিথি, আগে যে না নৃযজ্ঞ, অতিথি সেবা, আগে এইরকম নিয়ম ছিল অন্তত দিনে একজন অতিথিকে সেবা করতে, মিনিমাম একজন। এখন হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেবা করা, সেটা এখন কিভাবে দাঁড়িয়েছে? এখন দাঁড়িয়েছে মনুষ্য জাতির প্রতি সাধারণ, এই যে রিলিফ ওয়ার্ক আমি দিচ্ছি, ওইভাবে সিস্টেম তো পাল্টে গেছে, কিন্তু জিনিসটা তো আছে। মনুষ্য জাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য। মানুষ যদি এখন দেখুন এটাকে এক্সপ্লেইন করছেন স্বামীজি, মানুষ যদি দরিদ্র বা অভাবগ্রস্তের জন্য গৃহ নির্মাণ না করে, তবে তাহার নিজের গৃহে বাস করিবার অধিকার নাই। বলছে তোমার এই গৃহ অন্যকে কিন্তু করার জন্য, বলছে অন্যের শেয়ার করো। যে কেউ দরিদ্র ও দুঃখী তাহার এই জন্য যেন গৃহ উন্মুক্ত থাকে, তবেই সে যথার্থ গৃহ। এইগুলো এনশিয়েন্ট সিস্টেমে এইরকম ছিল। ওই যে মহাভারতের গল্প স্বামীজি কর্মযোগে বলেছেন না, এরা নাকে আছে তাদের সেবা করার জন্য, আছে না দুটো পাখি। যদি কেউ কেবল নিজের ও নিজের স্ত্রীর ভোগের জন্য গৃহ নির্মাণ করে, তবে অতি ঘোর স্বার্থপর কাজ। এরূপ ব্যক্তি কখনো ভগবত ভক্ত হইতে পারিবে না। কোন ব্যক্তির নিজের জন্য কিছু রন্ধন করিবার অধিকার নাই, পরের জন্যই তাহাকে রন্ধন করিতে হইবে। পরের সেবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই তাহাতে অধিকার। কোথা থেকে বলছেন? গীতা থেকে। যজ্ঞাশিষ্টাশিনা সন্ত মুচ্যন্তে সর্বকিল বিষয়ৈঃ ভুঞ্জতে তে তঘম পাপা ये পচন্তাত্মকারণাৎ। সেই জন্য বলছে প্রসাদ গ্রহণ করে। যজ্ঞ অবশ্যই, যজ্ঞাশিষ্ট আশিন মানে যজ্ঞ, আপনি একটা পুজো করছেন যজ্ঞ, তারপর যে অবশিষ্ট থাকবে দেবতাদের দেওয়া হলো, অফার করা হলো, তার ভাগ তাকে দেওয়া হলো। তারপরে বলছে তুমি যদি অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করো তাহলে যজ্ঞ আশিনা শান্ত মুচ্চান্তে সর্বকিল বিষয়, সমস্ত পাপ থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যে শুধু নিজের জন্যই আমি খাবো আমি করবো, অন্য কাউকে দেব না, তার জন্য তো অঘম পাপা এ পচন্তি আত্মকারণাৎ। এই জন্য দেখুন এগুলো সিস্টেম কি করে, খাবার পরে অল্প রেখে দেয় না, পাখিকে দেয়, বিড়ালকে দেয়, কুকুরকে দেয়, দেয় কি না? অন্তত ছোট আকারে হলেও এগুলো করে, যে এই যে আমরা রান্না করেছি শুধু আমি, ওদেরও তো, ওরাও তো এত জীবজন্তু আছে, ওদেরও তো খাবার দরকার, তাদের জন্য বলছেন, অন্যের জন্য। এই তার কথা বলছেন এখানটায় নৃযজ্ঞ। ভারতে সাধারণত এইরূপ ঘটিয়ে থাকে যে যখন বাজারে নূতন জিনিস তথা যথা আম কুল প্রভৃতি উঠে, তখন কোনো ব্যক্তি কিছু কিনিয়া উহা গরিবদের মধ্যে বিলাইয়া দেয়। ভালো জিনিসটা গরিব ভগবানের জন্য রাখেন, গরিবদের মধ্যে মিলান, তারপর তিনি নিজে খাইবেন। এদেশে অর্থাৎ আমেরিকাতেও অনুসরণ করিবার পক্ষে এটি একটি খুবই ভালো দৃষ্টান্ত। এইরূপ ভাবে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকিলে মানুষ ক্রমশ নিঃস্বার্থ হইবে, আবার স্ত্রী পুত্রাদিও ইহা হইতে শিক্ষা লাভ করিবে। আপনি যে ভালো আচার আচরণ করবেন, বলছে পরবর্তী জেনারেশন সেইটাই শিখবে। কিছু অংশ, এই জন্য আগে আগে আছে কিছু, তোমার ইনকামের কিছু অংশ তুমি এইভাবে দানের জন্য রাখো, পুরোটাই এই সিস্টেম আছে তো। এটা ওরা এখন করেছে, কম্পালসারি করে দিয়েছে, কিসে? খ্রিস্টানিটিতে একটা মাইনের পর তাদের যেতেই হবে। ভারতবর্ষে এগুলো হলো উদার, আমাদেরকে কম্পালসারি করে তো কিছু হয় না। তুমি নিজের হৃদয়ের জন্য কিছু অংশ ভগবানের সেবাতে দাও, দরিদ্রের সেবাতে দাও। এগুলো আমাদের স্মৃতি গ্রন্থে এইসব ডিটেলস বলা আছে, কি করে একজন গৃহস্থ সৎ গৃহস্থ হবে, ধীরে ধীরে ভগবানের দিকে যাবে, সেই জন্য স্মৃতি গ্রন্থ। প্রাচীনকালে হিব্রুরা প্রথমজাত ফল ভগবানকে নিবেদন করিত, কিন্তু আজকাল আর বোধহয় তাহা করে না। সকল বস্তুর অগ্রভাগ দরিদ্রদের প্রাপ্য, অবশিষ্ট অংশে আমাদের অধিকার। দরিদ্রগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি, যাহারাই কোনরূপ দুঃখ কষ্ট পাইতেছে তাহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। পরকে না দিয়া যে ব্যক্তি নিজ রসনার তৃপ্তি সাধন করে সে পাপ ভোজন করে, বল গীতা। অর্থাৎ কিনা আমার হৃদয়ের এক্সপ্যানশন কিছু হয়, অন্যের দুঃখ কষ্ট
যে যেভাবে পারে, ছোট আকারে হোক বড় আকারে হোক, কিছু অংশ সেটা। তাহলে এইটা কি বলেছেন, এটা হলো গিয়ে এই ক্রিয়া বললেন, ক্রিয়া। তাহলে বিবেক, বিমোখ, অভ্যাস, ক্রিয়া। ক্রিয়ার মধ্যে পঞ্চমহাযজ্ঞ, পঞ্চমহাযজ্ঞ, পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে এই পাঁচটা হলো ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ আর ভূতযজ্ঞ। ভূতযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, এই কথা স্বামীজি বললেন। এই যে অন্যের হিত সাধন করা, এই শব্দটা মনে রাখবে, অন্যের হিত সাধন করা। হ্যাঁ হ্যাঁ, শ্রদ্ধা, ধর্ম, পিতৃযজ্ঞ। মানে সকল যে সব বস্তু আমি গ্রহণ করছি, প্রথম অংশ যেন আমি দান দিয়ে তার অবশিষ্ট অংশ, তাহলে দেবতা তার মধ্যে ভগবান আছে, আমি তার মানে প্রথমেই আমি নিঃস্বার্থতা প্র্যাকটিস করলেন, কিছু অংশ তাকে দিয়ে, এই জন্য দেখুন খাওয়ার আগেই অনেকে রেখে দেয় না, কিছু অংশ উঠিয়ে রাখে, ওগুলো ওই থেকে এসেছে, ওই থেকে এসেছে, খাওয়ার গ্রহণের আগে কিছু অংশ রাখছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা করে রাখছে, তারপর লাস্টে খাবার, তারপর পাখিকে দেয়, অমুককে দেয়। এইটা এই থেকেই ওইগুলো এসেছে, আমাদের গৃহস্থদের মধ্যে এই যে জিনিসগুলো এসেছে না, এই থেকে এসেছে। কোনো না কোনো প্রকার ধর্মের মধ্যে এই হিত সাধন অন্যের জন্য এটা তো আছে, যে আমার যাতে স্বার্থ বুদ্ধিটা কমে যায়, কমে যায়, স্বার্থ বুদ্ধি কমে যায়। তাহলে কি হলো, তারপরে বলছেন কল্যাণ, অর্থাৎ পবিত্রতা। কল্যাণ শব্দের অর্থ পবিত্রতা, মানে কল্যাণ শব্দে তারা কতগুলো শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলী বুঝায়, যা কিনা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। কি আলোচনা করছেন স্বামীজি, ভক্তির সাধন, যে কি করে ঈশ্বরের প্রতি ওই রকম প্রীতি টান আসবে, সেই সাধন আলোচনা করছেন। এরপরের এই 4 নম্বর হয়ে গেল ক্রিয়া, 5 নম্বরে বলছে এখন কল্যাণ। কল্যাণ অর্থাৎ পবিত্রতা, আগেরটা ছিল ক্রিয়া, এখন বলছেন কল্যাণ। কল্যাণ শব্দের দ্বারা কতগুলো শ্রেষ্ঠ মানসিক গুণাবলী বুঝায়, যা কিনা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। তাতে 6টা বলেছেন। 1 নম্বরে বলেছেন সত্য, যিনি সত্যনিষ্ঠ তার কাছে সত্যের ঈশ্বর প্রকাশিত হন, মানে কায় মনো বাক্যে সম্পূর্ণ সত্য সাধন করতে হবে। মানে ভক্তি দেখুন কি একের পরে এক, রামানুজাচার্য কোনো কিছুই বাদ দেননি। তো সত্য বলেছেন আর যাব মানে সহজ সরল, অকপট ভাব, সরলতা, হৃদয় কোনরূপ কুটিলতা থাকবে না, মন ও মুখ এক করতে হবে। ঠাকুর কি বলছেন, সমস্ত সাধনার মন মুখ এক করা, আর ভাবের ঘরে চুরি না করা। মন এটা করতে পারলে যে কত বড়, আর যাব অকপট ভাবে সরল, দয়া, সবার প্রতি দয়া, সহানুভূতির ভাব অবলম্বন, দয়া, অহিংসা, কায় মনোবাক্যে কোনো প্রাণীর অনিষ্টাচারণ না করা। তারপর বলছে দান, দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নেই। এই স্বামীজি এগুলো একটু সুন্দর করে আলোচনা করেছেন। হ্যাঁ, পঞ্চম দান, দান অপেক্ষা এইটা স্বামীজি আলোচনা করছেন। দেখুন, পঞ্চম দান, সেই হীনতম ব্যক্তি যে নিজের দিকে হাত ফিরাইয়া আনে, যে প্রতিগ্রহ করিতে পরের নিকট দান লইতে ব্যস্ত, আর সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যার হাত পরের দিকে ফিরানো রহিয়াছে, যে পরকে দিতেই ব্যাপৃত। স্বামীজি বলছেন হস্ত নির্মিত হইয়াছে কেবল দিবার জন্য, দাও দাও ফিরে নাহি চাও, দেওয়ার জন্য। উপবাসে মরিতে হয় তাও শ্রেয়, রুটির শেষ টুকরি পর্যন্ত দান করুন। পরকে খাদ্য দিতে গিয়া যদি আপনার অনাহারে মৃত্যু হয়, তবে আপনি এক মুহূর্তেই মুক্ত হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি পূর্ণ হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি ঈশ্বর হইয়া যাইবেন। যাহাদের সন্তান সন্ততি আছে তাহারা তো পূর্ব হইতেই বদ্ধ, তাহারা সব দান করিয়া দিতে পারেন না, তাহারা সন্তানগুলিকে উপভোগ করিতে চায়, তাহাদিগকে সেই ভোগের মূল্য দিতে হইবে। জগতে কি যথেষ্ট ছেলে মেয়ে নাই? স্বার্থপরতা বশেই লোকে বলিয়া থাকে আমার নিজের একটি সন্তান চাই। তো এখন এগুলো কনটেক্সটে বুঝতে হবে, এইগুলো ধীরে ধীরে
মনের মানে এটার দ্বারা বলতে হলো এক্সপ্যানশন অফ হার্ট। শুধু আমি থাকবো, আমি ভালো খাবো, আমার ঘরের সবাই থাকবে, এটা না, বলছি অন্যরাও। ওই যে মহাপুরুষ মহারাজের মায়ের কথা বললাম না, একদিন বলেছিলাম, অনেক ছেলে বারাসাতে অনেককে রেখে খাওয়াতে, বলছি মহাপুরুষ মহারাজ তারও, তার জন্য আলাদা কিছু বানাতেন না, সবাই কমপ্লেন করতো, বলছে না না, তো ভগবানই দিয়ে সবাই, ওর জন্য ভগবানই দিয়েছেন, ভগবানই দেখবেন, সবার জন্য সমান, ও সবার জন্য যা হতো তাই। কি মায়ের! তো মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন মায়ের কথা। হুম। তো আর বলছেন স্বার্থপরতা আর অনবিদ্যা, পরের দ্রব্যে লোভ পরিত্যাগ বা নিষ্ফল চিন্তা পরিত্যাগ বা পরকৃত অপরাধ সম্বন্ধে চিন্তা পরিত্যাগ, অনবসাদ, এটা অনবিদ্যা বলেছে, অনবিদ্যা। অনবিদ্যা মানে এটার কথা বলছেন স্বামী। তো পরের দ্রব্যে লোভ পরিত্যাগ বা বৃথা বা নিষ্ফল চিন্তা পরিত্যাগ বা পরকৃত অপরাধ সম্বন্ধে পরিত্যাগ, পর কিছু অপরাধ করেছে সেইটা চিন্তা পরিত্যাগ। এই ছটা কি? এগুলো হলো শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলী, যা কিন্তু অর্জন করা প্রয়োজন, অন্তত এর কিছুটা যদি জীবনে আসে, বলছে তাহলেও কি আমাদের ভক্তি লাভের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু সহায়তা হয়। এই ছটা কল্যাণের মধ্যে পড়ছে। ক্রিয়াতে বললো পাঁচটা মহাযজ্ঞ, আর এই কল্যাণের মধ্যে ছটা পড়ছে। হ্যাঁ, এরপরে আছে অনবসাদ, তারপরে আর একটা আছে। ঠিক আছে, আজকে আমরা এখানে শেষ করছি। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।